찬송가 377장 예수 따라가며. 복음 순종하면 우리 행할 길 환하겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 늘 함께 하시리라. 해를 당하거나 우리 고생할 때 주가 끝없이 하시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 안위해 주시리라. 남의 짐을 지고 슬픔 위로하며 주가 상급을 주시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 항상 축복해 주시리라. 아멘. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 우리 받은 것을 주께 다 드리면 크신 사랑을 깨닫겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 은혜 풍성케 하시리라. 주의 힘을 입어 말씀 잘 배우고 주를 모시고 살아가세. 주를 항상 순종하며 주가 사랑해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 오늘의 복음 누가복음 24장 25절. 가라사대 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 아멘. 예수님의 말씀입니다. 더디 믿는 자. 2000년 전 예루살렘 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 부활하신 예수께서 40일 동안 제자들에게 나타내 보이시는 중에 둘째 주간입니다. 엠마오로 가던 글로바와 그의 아내 마리아를 길에서 만난 예수께서는 성경에 자신을 예언한 기록들을 잘 설명해 주고
이들의 부탁으로 숙소에 함께 들려 저녁 식사를 같이 하는데 떡을 떼어 나누어 주시던 손길이 생각난 이들은 그제서야 부활하신 주 예수이심을 깨닫고 아, 주님이시다라고 소리쳤습니다. 그러나 그 순간 이들의 앞에서 떡을 떼시던 주께서는 보이지 않습니다. 그 시간에 예수께서는 문을 닫아 걸고 모여 주의 부활에 관하여 의견이 분분한 제자들 앞에 나타나시므로 닫힌 문을 통과하여 방 안으로 들어오신 예수를 보고 제자들은 놀라지 않을 수 없습니다. 이때 이 자리에 없었던 도마가 자신은 주의 손과 발에 있을 목자국에 손가락을 넣어 보아야 믿을 것이라고 말했습니다. 다음번에 나타나신 예수께서 도마에게 못 박혔던 상처에 손을 넣어보고 믿는 자가 되라고 당부하셨습니다. 지난 주일에도 말씀드린 바 있듯이 예수께서 부활 후 40일 동안이나 제자들에게 나타나시어 믿음을 가지도록 당부하고 성령을 보내어 세상 끝날까지 항상 제자들과 함께 하신다고 약속합니다. The Lord has risen indeed. He has appeared to Simon. We didn't recognize him. Not on the road. But when he broke bread, then we knew. At Emmaus. How strange he should go there. Peace be with you. Why are you troubled? Why are these doubts coming up in your minds? Look at my hands and my feet, and see that it is I myself. Feel me and you will know. For a spirit has not flesh and bones, as you see I have. These are the very things I spoke to you about while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses and the writings of the prophets and the Psalms had to come true. This is what is written. The Messiah must suffer and rise from the dead on the third day. And in his name, the message of repentance and of forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things. And I myself bring the promise of my Father upon you. But you must wait in the city until the power from above comes down upon you. 엠마오로 가던 두 제자가 부활하신 주를 만나고 다시 예루살렘으로 돌아와 이 사실을 제자들에게 말합니다. 그리고 주께서 이들에게 나타나시어 역시 제자들이 자신의 부활한 이를 믿지 않음을 꾸짖으시며 자신의 손과 발의 못자국 상태를 확인해보고 믿는 자가 될 뿐 아니라 대신하여 보내게 될 성령의 능력을 받기까지 이 성에 머무르기를 당부하십니다. 예수께서는 자신이 생전에 고난 후 3일 만에 다시 살아나실 것을 성경의 예언을 인용하여 여러 번 제자들에게 말해 주었음에도 제자들이 자신의 부활을 믿지 않음에 책망을 하십니다. 엠마오 노상에서 만난 두 제자에게 어찌하여 더디 믿느냐고 꾸짖으심과도 같습니다. 그러나 주께서는 이들에게 다시금 구약성경 여러 곳에서 메시아가 세상에 와 고난을 받고 3일 만에 부활하실 것을 기록한 성경 구절을 인용하여 자세히 설명해 주심으로 이 사실을 확신하도록 해 주시었습니다. 그리고 부활에 대한 확신에 찬 제자들이 성령의 능력을 받아 땅끝까지 증인으로 예수에 관한 복음을 증거하며 전파하도록 분부하십니다. 사랑하는 성도 형제 자매 여러분,
주께서 바라시는 믿음은 순간적인 것입니다. 다시 말하면 현재적인 것으로 느릿느릿 또는 다음 기회로 미루는 것을 바라지 않습니다. 믿음은 지금입니다. It is so green and lush as far as the eye can see. Oh, beautiful! Truly, Moses, we should never have doubted you. There is the promised land. We should never have doubted you. You should always question me, Korah, but never the word of the Lord. As he promised us, so it shall be. When will the Lord appear to lead us forward? He won't. We must act for ourselves, Eliav, if we are to be a free people. Joshua, select 12 men, one from each of the tribes of Israel. Lead them across the plain into Canaan. Look closely at everything you see, then return with your news. Caleb, from the tribe of Judah. Tamua. Nabi. Shapat. Igal. We will all die if we try to occupy this land. So, Nabi, are you too scared to lead us to the land God promised Abraham and Isaac and Jacob? I won't lead my family to certain death or enslavement. God will be with us. He will lead. Be reasonable, Joshua. We've spent 40 days here. 40 days. You saw the same things we saw. The cities are heavily fortified and the people are strong. And there are so many, Joshua. But what good will their numbers be against the strength of the God who delivered us from Egypt and destroyed the Pharaoh's army? Madness, Joshua, madness! You sound like a madman. Eating nothing but manna has destroyed your good sense. The desert sun has rotted your brain. Perhaps, but not my heart or my faith. My trust is in the Lord. My love is for God. Can you say the same, Nabi? Are you so righteous that you'd risk our lives? I claim no special righteousness, only devotion to the words of God. You've spent too long yapping at Moses' heels like a faithful lapdog. It's time you thought for yourself. He does, as do I. And we know that the land God promised us lies within our reach. What good is a land of milk and honey if only a handful live to enjoy it? Moses! Is this another test? How can I know that? All I can tell you is what the Lord commanded. We go forward into the land he promised our forefathers. I follow his word without question. And perhaps it is time for a new leader. One who cares enough about the safety of Israel to know God's answers to these questions. You leader? Yes! It is not too late to save ourselves. Better to go back to Egypt than to die here or on an Amalekite sword. They want a new leader. Let's go and find him. I stand with Korah. I say we anoint a new leader. One who will take us back to Egypt and save us from destruction. They draw weapons. Is this killing of one another never to end? But many more of us must die. Stop it!
has spoken. Hear his words. 10 times we challenged him and ignored his bidding. Yet even now, he will spare you. All of the men who have lived 20 years or more will die in this desert. 신약시대의 제자들에 관한 기록을 살펴본 우리는 수천 년 전의 구약시대의 이스라엘 사람들의 신앙, 그것도 하나님이 친히 불기둥과 구름기둥으로 그리고 하나님의 임재를 확신하게 하는 거룩한 텐트와 법궤를 상주하게 하셨고, 출애굽 이후 수시로 기적을 베풀어 식량과 식수를 공급해 주시었던 광야 생활에서 약속의 땅 가나안을 바라볼 수 있는 바란 광야에 이르게 된 이들에게 하나님이 모세에게 12부족의 리더들에게 40일간 가나안을 정탐하게 하시었고, 그 결과에 대한 하나님의 진노를 영상으로 보았습니다. 민수기 13장 14장의 기록대로 12명의 리더들은 정탐을 마치고 이들은 에스골 골짜기에서 큰 포도송이를 두 사람이 메고 돌아왔습니다. 그 큰 포도송이를 모세와 백성들에게 보여주며 그들은 과연 약속의 땅 가나안은 젖과 꿀이 흐르는 귀한 곳이라고 인정합니다. 그러면서도 가나안의 거민은 강해 보였고 성급들도 견고할 뿐 아니라 당시 거인적으로 알려진 아낙 사람을 보았다고 보고하고, 도저히 그들과 싸워봤자 이길 수 없을 것이라고 단언하고 다시 이집트로 돌아가는 것이 나을 것이라고 하였습니다. 이에 여호수아와 갈렙은 포도송이를 보듯이 그 땅이 비어갈 뿐 아니라 하나님이 주시려고 약속한 곳이므로 저들을 정복할 수 있다고 설득하였습니다. 그럼에도 대부분의 백성들은 모세를 원망하며 새 지도자를 세우고 이집트로 돌아가기를 주장합니다. 심지어 모세와 여호수아 갈렙에게 돌을 던져 몰매질을 가하려고 합니다. 그때에 하나님께서 텐트 앞에 나타나시고 14장 11절에서 모세에게 말씀하시기를 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐, 그동안에 많은 기적을 본 이들이 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐라고 하시고 12절에 전염병으로 이들 모두를 멸절하고 모세를 이들보다 더 크고 강한 나라가 되게 하겠다고 말씀하십니다. 13장 13절로 19절에 모세가 하나님께 백성들의 불신을 용서해 주실 것을 간절하게 기도합니다. 20절에 하나님은 모세의 간구대로 다시 한번 저들을 용서해 주시나 21절로 38절에 여호수아와 갈렙 이외에 20세 이상 1세대 출애굽 백성들 모두는 광야에서 40년 동안 죽게 되어 가나안 땅에는 들어가지 못할 것이라고 언명하셨습니다. 출애굽기나 민수기를 보면 그 많은 기적을 체험한 이스라엘 백성들이 번번이 모세와 하나님을 원망하고 그때마다 이집트의 노예 생활로 되돌아가자고 소리쳤던 것이 저로서는 도저히 이해되지 않는 일들이었습니다. 그러나 신약시대 사람들도 다를 바 없었으며 저들은 수천 년을 기다려오던 메시아로 세상에 오신 예수를 십자가에 못 박아 죽였습니다. The Lord bless you and keep you.
All power is given unto me in heaven and in earth. Go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. 주 예수께서 이와 같이 제자들에게 하신 말씀은 오늘을 살고 있는 우리 모두에게도 해당되는 것임을 인식해야 할 것입니다. 예수께서 직접 구약 성경 여러 곳을 인용하며 그 성경 말씀들이 곧 예수 자신에 관하여 예언한 것이라고 자세하게 설명해 주셨습니다. 요한복음 20장 마지막 절인 31절에 사도 요한은 이 복음서를 기록한 이유를 말하기를 읽고 보는 모든 이가 이 성경을 통하여 요한이 기록한 대로 예수께서 하나님의 아들이며 구원자이신 그리스도시요 메시아이심을 믿게 하여 예수 이름으로 영원한 생명을 얻게 하려는 것이라고 하였습니다. 사랑하는 성도 형제 자매 여러분, 혹 오늘 예수께서 당신 앞에 나타나신다면 당신에게 무엇이라 말씀하실런지요? 여러분의 확고한 믿음을 칭찬하실까요? 아니면 제자들처럼 더디 믿는 자들이라고 책망하실까요? 여러분 스스로 생각해 보신다면 알 수 있을 것이겠지요. 항상 함께 하시겠다고 말씀하신 주님 앞에 언제나 서 있는 것처럼 우리는 코람데오의 삶을 살려고 최선을 다한다면 언제든지 주께로부터 칭찬받는 생애가 될 수 있을 것입니다. 신약 성경은 제자들이 3년 반 동안 예수를 주로 섬기며 보고 듣고 체험한 증언이므로 이 기록을 보고 믿어 주의 말씀과 같이 복 있는 자가 되어야 마땅하겠지요. 저희 리더십 신학대학교의 설립 목표는 교가와 다름없는 사명과 가사 내용 같이 에베소서 5장 14절 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 네게 비추시리라 주께서 저희 학교 모든 관계자들에게 이르시는 말씀으로 받아 우리가 먼저 영적 잠에서 깨어 일어나서 계속하여 잠에 취해 있는 자들을 흔들어 깨워 일어나게 하여 예수를 믿게 하고 하나님의 뜻을 따라 이 땅에서 하나님의 나라가 이루어지게 해야 하는 사명을 가지고 있습니다. 사도 바울은 사도행전 20장 24절에 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다고 천명하고 32절에 이렇게 말합니다. 지금 내가 너희를 주와 및 그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 성도의 기업은 하나님의 약속 있는 말씀에서 다 기록되어 있습니다. 그러기에 말씀을 믿는데 더디 말고 지금이 구원의 때라 하신 것처럼 오늘 듣는 복음을 즉시 받아 믿음으로 옥토 같은 믿음의 마음의 밭에서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있는 복이 내려지게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 예, 아멘, 할렐루야. 봉헌은 예배의 한 요소입니다. 헌금, 예물 다 중요하지만 헌신, 나 자신을 온전한 제물로 드리려는 마음이 제일 중요합니다. 주 예수께서는 십자가에서 피와 물을 다 쏟으시어 우리를 위해 희생하신 어린 양의 제물입니다. 구주 예수 그리스도의 무한한 은혜와 하나님 아버지의 한없는 사랑하심과 보혜사 성령님의 쉼없는 교통하심이 받은 사명에 충성하기를 다짐하는
모든 성도들과 그 손이 하는 일들 위에 그리고 이들의 가정 위에 영원히 함께 하실지어다. 아멘.